السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو، ان تبد لکم تسؤکم، کہ اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی گئیں، ان کا حکم بتلا دیا گیا، تسؤکم، تو وہ تمہیں ناگوار گزرے گا، تمہارے لیے مشکل کا باعث ہوگا۔ وَإِن تسألوا عنها، اور اگر تم اس کے بارے میں سوال کرو گے، حین ینزل القرآن، اس حال میں، اس زمانے میں کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے، تبد لکم، تو ان چیزوں کی تمہارے لیے وضاحت کر دی جائے گی، عفا اللہ عنہا، اللہ سبحانہ و تعالی نے تم سے اس چیز کو معاف کر دیا ہے۔ جو گزشتہ تم نے سوالات کیے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے معاف کر دیے ہیں، یا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے درگزر کیا ہے اور آسانی کی خاطر ان پہ سخت احکامات نازل نہیں کیے، تو اس لیے تم بھی ان چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کرو۔ تو یہ چیز پہلی امتوں میں بھی ہوتی رہی، جیسے اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بار بار سوال کر کے اور بلا ضرورت وضاحتیں طلب کر کر کے اپنے لیے مشکلات جو ہیں وہ پیدا کی۔ تو یہ زمانہ وحی کے بارے میں خصوصی طور پہ یہ حکم ہے کہ جب وحی نازل ہو رہی ہو تو انبیاء سے بہت زیادہ سوالات نہیں کرنے چاہیے، بلکہ جس پہ شریعت میں خاموشی ہے اور جس کا جواز ہے اس کا واضح طور پہ پوچھنا نہیں چاہیے، وگرنہ بسا اوقات پوچھنے والوں کی وجہ سے کچھ معاملات میں پھر سخت احکامات جو ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ سبحانہ و تعالی درگزر فرمانے والے، بخشنے والے اور بڑے ہی نرم ہیں۔ قد سألها قوم من قبلکم، تم سے پہلے بھی لوگوں نے اس طرح کی باتیں پوچھیں، ثم اصبحوا بها کافرین، اس کے بعد وہ ان باتوں کا انکاری ہو گئے۔ پہلے کرید کرید کے مسئلے پوچھ کے احکامات معلوم کیے اور سخت حکم ان پہ نازل ہوئے، اور پھر انہوں نے ان کا انکار کر دیا اور ان پہ عمل پیرا نہ ہوئے۔ تو اس لیے یہ جو طریقہ کار ہے وہ نہیں اپنانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں وہ شخص بڑا مجرم ہے کہ جس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حرام کر دی گئی، حالانکہ اس سے پہلے وہ حلال تھی۔ آف کورس یعنی کہ یہ زمانہ وحی کی بات ہے کہ جس وقت وحی نازل ہو رہی ہو، شریعت نازل ہو رہی ہو، تو اس وقت خام خواہ کرید کرید کے بال کی کھال اتارنے والے سوال کرنا، یہ سارے لوگوں کے لیے بعد میں تنگی اور تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے۔ اب چونکہ زمانہ وحی نہیں ہے، کوئی نیا حکم نازل نہیں ہو سکتا، تو اب مسائل کا جو حل ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے، لیکن اس میں جو ادب ہے وہ وہی ہے، بنیادی طور پہ، اصولی طور پہ، کہ جو مسئلہ ہے اس کے پوچھنے کا مقصد جو ہے وہ عمل کرنا ہونا چاہیے، خام خواہ منہ شگافی اور بال کی کھال اتارنا جو ہے وہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ کرہ لکم قیل وقال وکثرت السوال، بلا ضرورت ادھر ادھر کی باتیں مارنی، گپ شپ جو ہے نا کوئی بات ثابت ہے نہیں ہے ایسے ہی لگائی بجائی کرنا، اور کثرت سوال، بہت کثرت سے سوال کرنا، ان چیزوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے اور یہ ناجائز کام ہے۔ تو اس لیے انسان کی یہ عادت نہیں ہونی چاہیے کہ خام خواہ جو ہے نا سوال کو پیچیدہ کرتے ہوئے آگے سے آگے، آگے سے آگے بس سوال ہی کرتا جائے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ عمل کرنے کے لیے سوال کرے، اور وہ سوال کر کے مسئلے کو سمجھے اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دے۔ بنی اسرائیل کی مثال ہم نے پہلے اس بارے میں پڑھی تھی کہ جب ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم ایک گائے ذبح کرو، اس کا کچھ گوشت مارنا، اس جو مقتول ہے، اور مقتول بول کے بتا دے گا کہ اس کا قاتل کون ہے، تو انہوں نے آگے سے پوچھنا شروع کر دیا کہ جی وہ گائے کس طرح کی ہو، اس کی عمر کتنی ہو، اس کا رنگ کس طرح کا ہو، اور اس کے بارے میں کوئی وضاحت کی کس طرح کی ہو۔ تو بات یہ ہے کہ ایک گائے کی بات ہوئی، کوئی سی بھی گائے پکڑتے ذبح کرتے، کام ختم۔
لیکن وہ آگے سے آگے پوچھے جا رہے ہیں کہ نہیں ہمیں اسپیسیفائی کیا جائے کس طرح کی گائے، اور پھر انہوں نے اپنے آپ پہ وہ اتنی تنگی اور مشکل جو ہے وہ پیدا کی۔ تو یہ ادب سکھایا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ جتنی بات بتلائی جائے، سمجھائی جائے، اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں، اور یہ جو فلسفیانہ طریقے ہوتے ہیں، بال کی کھال اتارنے والا طریقہ ہوتا ہے، یہ بندے کے لیے سختی کا ہی باعث بنتا ہے، بجائے اس کے کہ اس میں کوئی اس کو فائدہ ہو۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ جو جانوروں کے نام عرب لوگوں نے رکھے ہوئے تھے، مشرکین نے، ان کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام، یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نہیں بنائے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے کوئی شریعت کا حصہ نہیں ہے، کوئی لوگوں کو اس کا حکم نہیں دیا گیا کہ جانوروں کے یہ نام رکھے جائیں اور پھر ان کی مخصوص کہہ لیں کہ مخصوص طریقے سے ان سے ڈیل کیا جائے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نہیں بنایا۔ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، لیکن جو کافر ہیں وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں یہ ہے کہ ہم اس انداز سے بتوں کے نام پہ ان جانوروں کو چھوڑیں اور ان کا سارا یہ بتوں کے نام پہ کریں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور اکثر جو کافر ہیں، یہ جو اکثریت ہے کافروں کی، ان کو عقل نہیں ہے۔ اب یہ کیا چیز ہیں یہ جانور؟ اس کی وضاحت جو ہے وہ تفاسیر میں آئی ہے۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ منقول ہے کہ یہ جانور کیا ہیں۔ یہاں 4 قسم کے جانوروں کا تذکرہ ہوا ہے۔ پہلا ہے بحیرہ۔ بحیرہ وہ جانور ہے جس کا عرب جو ہے وہ دودھ دونا چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بتوں کے لیے خاص ہے، یہ بتوں کے نام پہ جانور ہے، ہم اس کا دودھ بھی استعمال نہیں کریں گے، اور یہ فری پھرے، اس کو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، اور کوئی شخص اس کے تھنوں کو ہاتھ نہ لگائے اور کوئی اس کا دودھ استعمال نہ کرے۔ تو یہ جانور اس کو وہ بحیرہ کہتے تھے۔ دوسرا جانور ہے سائبہ، کہ اس کو بتوں کے نام پہ آزاد چھوڑ دیتے تھے، کوئی اس پہ سواری نہ کرے، اس پہ وزن نہ لادے، اس سے کوئی کام نہ لے، وہ یعنی کہ جانور اس طرح آزاد پھرتا رہے اور وہ بتوں کے نام پہ ہے۔ اور اسی طرح وسیلہ کہتے ہیں کہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں، وصل سے ہے ملانا، یعنی کہ پیدر پہ کوئی کام کرنا۔ تو بتوں کے نام پہ اس اونٹنی کو وہ چھوڑتے تھے کہ جس ایسی اونٹنی کہ اس میں پہلے ایک کہہ لیں کہ مادہ پیدا ہو، یعنی اونٹنی اس سے پیدا ہو۔ آپ کو پتا ہے کہ جانوروں میں جو فیمیل ہوتی ہے اس کو پریفرنس دی جاتی ہے کیونکہ وہ دودھ بھی دیتی ہے، آگے بچے بھی دیتی ہے، تو بکرے کی نسبت بکری کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے۔ بھینس ہے تو اگر گائے ہے تو اس میں جو فیمیل ہوتی ہے اس کو میل کی نسبت زیادہ پریفرنس ہوتی ہے۔ تو جن کے وہ جانور کو جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو لوگ زیادہ اس بات پہ ہوتے ہیں کہ قیمتی جانور جو ہے وہ فیمیل ہے، کیونکہ اس سے آگے نسل بھی بڑھے گی اور وہ دودھ وغیرہ اور اس طرح سے اس سے مالی منفعت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو جب کوئی اونٹنی پیدر پہ 2 بچیاں دے دیتی، یعنی کہ 2 اونٹنیاں دے دیتی بجائے 2 نر دینے کے، تو وہ کیا کرتے کہ ایسی اونٹنی کو بتوں کے نام پہ آزاد چھوڑ دیتے کہ جی بتوں نے ہم پہ اتنا احسان کیا ہے کہ ہمارے یعنی کہ اونٹنی کو لگاتار 2 جو ہے نا وہ اونٹنیاں ہوئی ہیں، تو اس لیے اب اس اونٹنی کو ہم بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور چوتھا جانور جو حام ہے وہ نر اونٹ ہے کہ جس کی نسل سے کئی بچے پیدا ہو چکے ہوتے، تو وہ کہتے کہ اب اس سے ہم نے بہت زیادہ یعنی کہ بچے اس کے پیدا ہو گئے ہیں اور اس سے ہم نے بہت فائدہ اٹھا لیا ہے، تو اب اس کو بھی ہم بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ سارے جانور جو ہیں وہ بتوں کے نام پہ ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا کہ یعنی کہ یہ فلاں بت کے نام پہ ہیں، فلاں غیر اللہ کے نام پہ ہیں، تو اس لیے ان کو جو ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس طرح جانوروں کو کسی کے بھی نام پہ چھوڑنا غیر اللہ کے نام پہ، یہ سیدھا سیدھا شرک ہے، اور یہ طریقہ کار جو ہے غیر اسلامی ہے، شرکیہ طریقہ کار ہے۔ اس لیے اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ جی میں کسی پیر فقیر کے نام پہ، کسی ولی اللہ کے نام پہ یا کسی دربار پہ جا کے میں جانور چھوڑ دوں، اور چاہے وہ جانور ہے کسی بھی وجہ سے ہے، کسی نے منت مان لی ہے، نظر مان لی ہے،
اور कई जगह पे ऐसा होता है कि वो जानवर या परिंदे इस तरह के होते हैं, कोई कहता है इसको कोई हाथ ना लगाए। हमने अभी पीछे पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हरम के बारे में कहा कि हरम में जब हाजी जाते हैं और एहराम की हालत में होते हैं, वो शिकार ना करें। तो ये जो है ना, ये इस तरह की चीज़ें हैं कि किसी जगह पे ममानत हो जाना कि इस जगह के जानवर को ना छेड़ा जाए, इस जगह पे शिकार ना किया जाए, इन चीज़ों का एहतराम किया जाए, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए ख़ास है। और अगर इस चीज़ को किसी और के लिए कर दिया जाए तो ये शिरकिया अमल है और ऐसा मामला नहीं होना चाहिए। पीछे हमने ये भी पढ़ा कि जो जानवर गैरुल्लाह के नाम पे ज़िबह किया जाता है वो हराम है, उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर इस तरह के जानवर हैं कि जिनको गैरुल्लाह के नाम पे छोड़ दिया गया है और कहा गया है कि ये गैरुल्लाह के नाम पे है, इनको कोई तकलीफ ना पहुंचाए, इनको कोई ना छेड़े, इनसे कोई फायदा ना उठाए, तो उन जानवरों को पकड़ लिया जाना चाहिए, उन जानवरों को ज़िबा कर लेना चाहिए, उन जानवरों से फ़ायदा उठा लेना चाहिए। इस तरह का जानवर जिसका कहा हो कि इसका दूध कोई ना इस्तेमाल करे, उसका दूध इस्तेमाल कर लेना चाहिए। क्योंकि जो वो अहले शिर्क उन जानवरों से पे पाबंदियाँ लगा रहे हैं, उस पाबंदी को फ़ॉलो नहीं किया जाना चाहिए। तो ये जो यानी कि बुतों के नाम पे ज़िबा कर रहे थे, कि ये बुतों के नाम पे है, ये गैरुल्लाह के नाम पे है, उसको खाना नहीं है, उसको इस्तेमाल नहीं करना। जिस चीज़ का इस्तेमाल गैरुल्लाह के नाम पे करवाने की कोशिश की जाए, उसे इस्तेमाल करना हराम, और जिस चीज़ का इस्तेमाल गैरुल्लाह के नाम पे रोक दिया जाए, उसको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उस चीज़ की मुखालफत हो जो शिर्क किया जा रहा है। वइज़ा क़ील लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाहु व इलर रसूल, और जब उनसे कहा जाता है कि उस चीज़ की तरफ आओ जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाज़िल की, व इलर रसूल, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आओ, क़ालू हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाना, तो वो कहते हैं कि हमें वही काफ़ी है जिस पे हमने अपने आबाओ अजदाद को पाया, जिस दीन पे वो थे, जो वो अमल करते थे, हम भी वही अमल करेंगे, वही हमारे लिए काफ़ी है। अगर उनके लिए ठीक था तो हमारे लिए भी ठीक है। हमें नई रिसर्च करने की, नई तगोदो जुस्तजू करने की या हक़ को तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। अवलौ कान आबाउहुम ला यअलमून शय्अन वला यहतदून, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अगरचे इनके जो बड़े थे, इनके जो आबाओ अजदाद थे, अगर वो इल्म ना रखते हों और वो हिदायत पे ना हों, तो फिर भी ये उन्हीं को फ़ॉलो करेंगे। तो इसलिए ये कोई दलील नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि बंदा कहे कि जिस चीज़ पे मेरे आबाओ अजदाद थे मैं उसी पे रहूँगा, क्योंकि इस चीज़ की क्या गारंटी है कि उनके आबाओ अजदाद जो है वो जाहिल नहीं थे या गुमराही पे नहीं थे। तो जब इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, तो फिर ये कोई दलील नहीं है कि जिस चीज़ पे आबाओ अजदाद थे हम उस पे रहेंगे, बल्कि इंसान को हक़ तलाश करना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ए ईमान वालो अपनी फ़िक्र करो, तुम्हारे ज़िम्मे तुम्हारे नफ्स हैं। ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा इह्तदैतुम, अगर तुम हिदायत पे हो तो किसी की गुमराही, जो गुमराह है वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, किसी की गुमराही तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती अगर तुम खुद हिदायत पे हो। अब इस आयत का बसा औकात लोग गलत मफहूम ले जाते हैं, वो समझते हैं कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, दूसरों को नसीहत करना, ये कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि बस बंदा अपनी इस्लाह करे। अपनी इस्लाह का ही हिस्सा है दूसरे की रहनुमाई करना। यहाँ इस आयत का जो असल मफहूम है, जो मकसद है, वो ये है कि जब इंसान, जैसा कि इससे पहले भी कई आयात में ये गुज़रा है, खुसूसी तौर पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने नबी को मुखातिब करके फरमाते हैं कि आपने जब अपना पैगाम पहुँचा दिया और उसके बाद कोई नहीं मानता, तो फिर आप उसको एक कह लें गम की तरह अपने ऊपर ना लगा लें, वरना क्योंकि हिदायत देना अल्लाह सुब्हानहू व तआला का काम है। तो इसलिए इंसान की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी इस्लाह करे और दूसरों की इस्लाह की कोशिश करे और उन पर तक हक़ पहुँचाए। लेकिन अगर वो हक़ को तस्लीम नहीं करते, तो इसका नुकसान इस शख्स को नहीं होगा जिसने अपना दावत का फ़रीज़ा अदा कर दिया। तो अमल की ज़िम्मेदारी इंसान की अपनी है। बाकी अगर बदअमली करते हैं और इसकी जो ज़िम्मेदारी थी हक़ पहुँचाने की, ये इसने पहुँचा दिया है, तब उनकी बदअमली का वबाल इस पे नहीं होगा, क्योंकि इसने अपना हक़ जो है वो अदा कर दिया कि इसने दावत हक़ जो है उन तक पहुँचाई। इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीआ, तुम सारे के सारे अल्लाह की तरफ लौटोगे, फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून,
تو अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम सबको बतलाएंगे कि जो तुम अमल करते थे कि किसका अमल दुरुस्त था और किसका नहीं। इससे अगली आयत में इस चीज का तज़किरा हो रहा है कि कोई शख्स फौत हो जाए ऐसी सूरत हाल में कि वो मुसाफिर है, वो अपने कह ले कि घर से दूर है और उस जगह पे उस पे मौत का वक़्त आ गया, तो वो अगर वसीयत करे और लोगों को, उधर जो अनजान लोग हैं, वो गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं, उनको अगर वो वसीयत करेगा, तो अब मसला ये है कि वो उस वसीयत को लेके जब पैगाम पहुँचाएँगे, तो उसमें फिर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि क्या वो काबिल एतमाद गवाह हैं या नहीं हैं। तो उसमें शरीयत के क्या अहकामात हैं, तो उनका तज़किरा इससे अगली आयत में आ रहा है कि अगर इस तरह की कह लें कि सिचुएशन पैदा हो जाए कि जहाँ गवाह ऐसे लेने पड़ें जो काबिल एतमाद हैं, नहीं हैं, मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम हैं, तो फिर उसमें क्या मामला किया जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, शहादतु बैनिकुम इज़ा हदरा अहदकुमुल मौत, कि जब तुम में से किसी को मौत का वक़्त आ पहुँचे, हीनल वसीयत इस्नानि ज़वा अदलिम मिनकुम, तो उस वक़्त मुनासिब ये है, बेहतर ये है कि गवाह बनाओ। और वो जो वसीयत अगर उस बंदे ने कोई करनी है, कोई अपने पास उसके माल है, कोई और चीज़ें हैं, उसने अपना विल जो है अपने वरासा तक पहुँचानी है, अब वो वरासा में मौजूद नहीं है, तो वो 2 गवाह ऐसे बना लें जो दीनदार हों, जो काबिल एतमाद हों, ट्रस्टवर्दी हों। औ आखरान मिन गैरिकुम, अगर ट्रस्टवर्दी, काबिल एतमाद, दीनदार 2 लोग मौजूद नहीं है, इमरजेंसी सिचुएशन है, अचानक कोई मुसाफिर है, वो मौत का वक़्त उसको आ पहुँचा। औ आखरान मिन गैरिकुम, या तुम्हारे अलावा भी जो लोग हैं, उनमें से 2 गवाह बना लो। अलावा से मुराद ये भी हो सकता है कि जो अनजान हैं, जो जिनको तुम जानते नहीं, ना वो तुम्हारे शहर से हैं, ना तुम्हारे कबीले से हैं, ना तुम्हारे खानदान से। और दूसरा मतलब इसका ये हो सकता है कि वो तुम्हारे दीन से नहीं है, यानी गैर मुस्लिम है। इन अंतुम दरबतुम फिल अर्दि फअसाबतकुम मुसीबतुल मौत, और ये किस सूरत में होगा कि तुम जमीन में सफर कर रहे हो और अचानक तुम्हें जो है वो मौत का वक़्त जो है वो करीब आ जाए, तो इस सूरत हाल में फिर तुम यानी कि 2 गवाह बना लो। अगर मिल जाएँ अच्छे 2 गवाह तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर नहीं मिल रहे तो कोई गैर मुस्लिम या जो भी बंदे 2 मिल रहे हैं उनको गवाह बना लो। तहबिसूनहुमा मिन बादिस सलाह, अब ये जो 2 गवाह बना लिए, अब इन्होंने गवाही देनी है और इन्होंने आके बयान करना है कि मरने वाला क्या वसीयत करके गया है, क्या उसने कहा है। तहबिसूनहुमा मिन बादिस सलाह, उन दोनों को, ये जो 2 गवाह हैं उन्होंने बनाए, उनको नमाज के बाद, किसी जमात के बाद मस्जिद में, वहां पे रोक लो और फयुक्सिमानि बिल्लाह, और उन दोनों से कहो कि कसम उठाओ इधर अल्लाह की। इन्हें रतब तुम, अगर तुम्हें शक गुजरे, वो आगे बताएंगे, वो वसीयत बताएंगे कि ये मरने वाला, उसके पास ये इतनी मालो दौलत थी, सफर में उसने हमें बना के जामन भेजा है कि ये फलां फलां में जाके तकसीम कर दें, ये फलां का माल है, ये फलां की चीज है। अब अगर तुम्हें शक गुजरे कि ये बंदे जो है ना वो काबिल एतमाद नहीं है, ये सूरत हाल का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, हमारा रिश्तेदार है, वो मुसाफिर था, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, जो उसे वहां 2 बंदे मिले, उनको उसने ज़ामन और गवाह बना के भेज दिया है, और अब ये जो 2 बंदे हैं ना, इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और अपनी कहानी बना के सुना रहे हैं हमारे मरने वाले के नाम पे। शक गुज़रा है करीबी रिश्तेदारों को, तो वो क्या करें कि वो उनको लोगों को, 2 गवाहों को कहें कि भई इधर मस्जिद में आओ, जमात के बाद, किसी नमाज के बाद उन दोनों से कहा जाए कि भई लोगों की मौजूदगी में अब तुम दोनों अल्लाह की कसम उठाओ कि ला नश्तरी बिही समना वलौ कान ज़ा कुर्बा, कि हम जो है वो इसमें कोई कह लें कि ये कोई झूठ फ्रॉड करके और ये झूठी कसम उठा के हम कोई इससे दुनियावी फ़ायदा नहीं उठा रहे। हमारा मकसद नहीं है कि हम इसके इवज़ कोई कह लें कि फ़ायदा अपना निकाल लें, बल्कि हम हक़ इंसाफ़ की बात कर रहे हैं। वलौ कान ज़ा कुर्बा, अगरचे वो लोग करीबी रिश्तेदार भी हों जो 2 गवाह बन रहे हैं, अगर उन पे शक है, तो उनसे गवाही तलब की जा सकती है। तो इस तरह में ये जो 2 गवाह हैं, उनसे कहा जा सकता है कि कसम उठा के गवाही दो। वला नक्तुमु शहादत अल्लाह, और वो ये भी कहें कि अल्लाह की तरफ से हमारी जो ज़िम्मेदारी है गवाही देने की,
उसको हम छुपा नहीं रहे। इन्ना इज़ल लमिनल आसिमीन, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम इस तरह का काम करेंगे तो हम बहुत ज्यादा गुनाहगार होंगे। फ़इन उसिरा अला अन्नहुम इस्तहक्का इस्मन, और फिर अगर इस तरह के आसार हों, इस तरह की कोई इत्तला मिले कि ये दोनों गवाह जो हैं ये गुनाह के मुर्तकिब हुए हैं, यानी फिर भी इस कसम उठाने के बाद भी जो करीबी बुरासा है उनको यकीन ना आए, और उनको इस तरह के कोई कह लें कि सर्कमस्टांसेस हों, इस तरह की कोई सिचुएशन हो कि उनको लग रहा हो कि भाई ये बंदे झूठ बोल रहे हैं, ये चक्कर कर रहे हैं। फ़आखरान यक़ूमान मक़ामहुमा मिनल्लज़ीना इस्तहक़्क़ा अलैहिमुल औलयान, तो दो और लोग उठे फिर उस मैयत के वरासा में से, जो करीबी वरासा हैं, उनमें से दो लोग उठें और वो दोनों उनके मुकाबले में कस्में उठा दें कि लशहादतुना अहक्कु मिन शहादतिहिमा व मा ततीना, कि हमारी जो गवाही है ये इन दो अनजान लोगों की गवाही से ज्यादा हक पे है और ज्यादा जो कह लें कि दुरुस्त है। वमा तदईना, और हम जो है वो ज्यादती नहीं कर रहे। इन्ना इज़ल लमिन ज़ालिमीन, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें पता है कि हम जालिम होंगे। यानी अगर बुरासा इतने कॉन्फिडेंट हैं, उनको इतना यकीन है कि हमारा जो मरने वाला है वो इस तरह की वसीयत नहीं कर सकता, तो फिर वो, अगर उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है तो वो फिर हिम्मत करके आगे आए और वो वहां पे कसम दे के गवाही दे दें कि ये जो दो अनजान लोग गवाही दे रहे हैं इनकी बजाय हमारी गवाही को तस्लीम किया जाए, और हम कसम का उठा के कहते हैं कि ये लोग गलत बात कर रहे हैं, हम दुरुस्त बात कर रहे हैं। तो इस सूरत में फिर जो करीबी दो रिश्तेदार होंगे उनकी बात को माना जाएगा और वो जो दो गवाह हैं उनकी बात को रद्द कर दिया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ज़ालिका अदना अन यातू बिश्शहादति अला वजहिहा औ यखाफू अन तुरद्दा अयमानुम बादा ईमानिहिम, कि ये जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तरीकाकार इन आयात में बयान किया है, इसका फायदा ये है कि जो लोग अनजान आए थे बाहर से गवाही देने, वो उनको ये पता होगा कि अगर हम ज्यादा डंडी मारेंगे और जो मैयत के वरासा हैं उनको अगर यकीन होगा कि हम गलत बात कर रहे हैं तो वो हमारे मुकाबले में कस्में उठा सकते हैं। तो इसलिए वो पहले ही सूरत हाल का जायजा लेके दुरुस्त कसम देंगे, दुरुस्त गवाही देंगे, क्योंकि उनको जब इस चीज का पता चल जाएगा कि हम एक तरफ जुर्म करते हुए गलत कस्में भी उठाएं, झूठ भी बोलें और उसका हमें कोई फायदा भी ना हो, और मैयत के वरासा जो है मुकाबले में कस्में उठा के फिर हमसे वो सामान ले लें, तो इसलिए उन पे एक प्रेशर होगा, उन पे एक कह लें कि दबाव होगा कि वो हक सच बयान करें, क्योंकि अगर वो वाज़े तौर पे झूठ बोलेंगे तो फिर भी उनकी गवाही रद्द की जा सकती है। वत्तकुल्लाह वस्माऊ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तकवा इख्तियार करो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म को सुनो। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फासिक कौम को हिदायत नहीं देता। इसके बारे में इसके शान नज़ूल में वाक़यात मौजूद हैं। जैसे एक वाक़या है कि एक जो सहाबी हैं वो सफ़र करने के लिए गए शाम, तिजारत करने के लिए, वहाँ बीमार हो गए और करीबुल मर्ग हो गए। तो उनका सामान था और सामान में एक चांदी का बर्तन भी था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ईसाइयों के सुपुर्द कर दिया और उनको वसीयत कर दी कि ये उनके रिश्तेदारों तक पहुँचा दें। अब ये जो दोनों गवाह थे ईसाई, ये वापस पहुँचे, इन्होंने जो बर्तन था चांदी का वो तो बेच के आपस में तक़सीम कर लिया और जो वरासा हैं उनको बाकी सामान पहुँचा दिया। अब सामान में एक कह लें कि खत भी था और उस खत पे सारी फ़हरिस्त थी सामान की। अब ये उन 2 ईसाइयों ने नोट नहीं किया इस बात को। तो वो जो प्याला है, वो गुम था, वो चांदी का बर्तन गुम था। तो जब उनसे कहा गया तो उन्होंने झूठी कसम उठा ली कि जी यही सामान था जो हमने आपके सुपुर्द ला के कर दिया है। तो और उनको पता भी चल गया कि इन्होंने वो चांदी जो है वो किस सुनार को या किस दुकान पे बेची है। तो उन्होंने फिर क्या किया कि वो मुसलमानों ने उनके मुकाबले में कस्में खाई इन आयात के मुताबिक, और फिर उनको वो जो है वो जो 2 ईसाई हैं उनको वो रकम भी वापस करना पड़ी। तो इन चीज़ों, इस तरह के अहकामात जो हैं वो इन आयात में उनका बयान था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अगली आयत में कि यौम यजमउल्लाहु रुसुला फयक़ूलु माज़ा उजिबतुम,
जिस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारे अंबिया को इकट्ठा करेगा, यानी क़यामत के दिन, फ़यक़ूलु माज़ा उजिबतुम, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे पूछेंगे कि तुम्हें क्या जवाब मिला था जब तुमने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, तो लोगों ने तुम्हें क्या जवाब दिया? क़ालू ला इल्म लना इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब, वो कहेंगे कि हमें इस बारे में कुछ मालूम नहीं, बिलाशुबा है अल्लाह तू ही पोशीदा बातों को, छुपी बातों को, गैब की बातों को जानने वाला है। हम आलिमुल गैब नहीं है, तू आलिमुल गैब है, तो तू बेहतर जानता है। अब अंबिया ने जब दावत दी, तो उनकी ज़िंदगी में जिन लोगों ने उनको उस दावत को कबूल नहीं किया, उसका तो अंबिया को इल्म है कि इस शख्स ने जिसको मसलन अंबिया ने खुद दावत दी कि उन्होंने नहीं दिया। तो यहाँ जो अंबिया कह रहे हैं कि हमारे पास इल्म नहीं है, तो यहाँ तो ये क़यामत की हौलनाकी की वजह से है, उसकी जो दहशत है कि उसकी वजह से बंदा इस तरह की सिचुएशन में होता है कि वो उसको वो ज़हन में नहीं आती चीज़ें, तो उसका बयान है कि क़यामत की हौलनाकी का, या इससे मुराद वो भी है कि जो अंबिया की वफ़ात के बाद, उनके इस दुनिया से जाने के बाद जो लोगों ने उस मैसेज को तस्लीम नहीं किया, उसका फिर जो है उसके गवाह अंबिया नहीं है। उसका जो इल्म है वो सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को है। तो और इस क्वेश्चन का, इस सवाल का जो मकसद है, वो बुनियादी तौर पे ज़ज्र व तौबीख है और डाँट पिलाना है काफ़िरों को, कि असल में ये सुनाना है क़यामत के दिन काफ़िरों को कि ये सवाल-जवाब जो है अल्लाह अपने अंबिया से कर रहे हैं, ताकि उन काफ़िरों को इस चीज़ का एहसास हो जाए कि ये हमारे बारे में बात हो रही है कि हम वो लोग हैं कि जिन्होंने अंबिया की बात को तस्लीम नहीं किया। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इज़ क़ाल अल्लाहु, क़यामत का दिन जब होगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछेंगे ईसा इब्ने मरियम से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएंगे, या ईसा इब्न मरियम अज़्कुर निअमती अलैका व अला वालिदतिक, कि ए ईसा इब्ने मरियम, आप याद कीजिए मेरी नेमत को जो मैंने आप पे की, व अला वालिदतिक, और आपकी वालिदा पे भी की। इज़ अय्यदतुका बिरूहिल कुदस, जब मैंने तुम्हारी मदद की रूहुल कुदस के साथ, यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ। तुकल्लिमुन नास फिल महदी व कहला, आप लोगों से बात करते थे जब आप गोदी में थे, गोद में थे, बच्चे थे, तब भी आपने लोगों से बात की, जैसा कि सूरह मरियम में इसका तज़किरा है कि चंद दिन की आपकी उम्र थी और ईसा अलैहिस्सलाम ने मोजज़ाती तौर पे लोगों से बात की। वकाहला, और जब आप बड़े हुए, बड़ी उम्र को पहुँचे, तब भी आप लोगों से बात करते थे। वइज़ अल्लमतुकल किताब, और जब मैंने आपको किताब का इल्म सिखाया, वल हिकमता, और दानाई सिखाई, व तौरात वल इंजील, और तौरात सिखाई, इंजील सिखाई, जो कि आप पे नाज़िल भी हुई इंजील। वइज़ तख़लुक़ु मिनत तीनी कहय्यतित तैर, और उस वक़्त को, उस नेमत को याद कीजिए कि जो अल्लाह ने आपको ये मोजज़ात दिए कि आप मट्टी से एक शेप बनाते थे, शक्ल सी बनाते थे परिंदे जैसी, बिइज़्नी, मेरे हुक्म के साथ, यानी अल्लाह के हुक्म के साथ। फतनफुखु फ़ीहा, और आप उसपे फूँक मारते थे, फतकूनु तैरन बिइज़्नी, तो वो मेरे हुक्म के साथ वो परिंदा बन जाता था। व तुबरिउल अकमहा वल अबरस बिइज़्नी, और आप जो मादर जो कह लें कि मादरज़ाद अंधा है, जो पैदा ही अंधा हुआ है, जिसकी आँखों में बिल्कुल रोशनी है ही नहीं, उसको उसके यानी कि अंधेपन से अच्छा कर देते थे। वल अबरसा, और इस तरह जो कोढ़ी है उसका कोढ़ दूर कर देते थे, बिइज़्नी, मेरे हुक्म के साथ। व इज़ तुखरिजुल मौता बिइज़्नी, और जब आप मुर्दों को उठा देते थे और उनको ज़िंदा कर देते थे मेरे हुक्म के साथ। व इज़ कफ़फ़्तु बनी इसराईल अन्का, और जब मैंने बनी इसराईल को आपसे रोका और आपकी हिफाज़त की कि वो आपको नुकसान ना पहुँचा सकें। इज़ जिअतहुम बिल बय्यिनात, जब आप उनके पास वाज़ेह दलाइल लेकर आए और ये मोजज़ात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको दिए। फ़क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू मिनहुम, तो बनी इसराईल में से जो कुफ़ार थे, जो ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान नहीं लाए, जो यहूदी थे, इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन, उन्होंने कहा कि ये तो वाज़ेह जादू है। तो जो कुफ़ार हैं, हमेशा जब अल्लाह के अंबिया मोजज़ात को उनके सामने लेकर आए, तो उन कुफ़ार ने हमेशा यही कहा कि ये जादू है। हालाँकि जो जादू होता है, वो तो एक शोभदाबाज़ी है, उसका तो तोड़ फिर दूसरे जादूगर कर लेते हैं। लेकिन इन चीज़ों का जो मोजज़ात होते हैं, उनका तोड़ किसी के पास नहीं होता, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जैसा कि
मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो मोजज़ात दिए तो सारे जादूगर बड़े बड़े इकट्ठे होके आ गए, और जब उन्होंने मुकाबला किया उन्हें पता चल गया कि ये चीज जादू नहीं है, इसका हम कोई तोड़ नहीं कर सकते। इसीलिए उन जादूगरों ने तौबा कर ली और उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया, वो ईमान ले आए। तो इसलिए जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन सारी नेमतों का तज़किरा करेंगे ईसा इब्ने मरियम पे, और उनसे उनसे ये सवालात हो रहे हैं ताकि जो लोग ईसा इब्ने मरियम को खुदा समझते हैं, उनको इलाह समझते हैं, खुदा का बेटा समझते हैं, वो देख लें और उनको पता चल जाए कि ईसा इब्ने मरियम भी अल्लाह के एक बंदे हैं और उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं, और उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी नेमतें याद करवा रहे हैं। तो उनको ये पता चल जाए कि हम जिनके बारे में ये दावा करते रहे कि ये खुदा है, ये इलाह है, वो असल में इलाह नहीं है, बल्कि वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के एक बरगुज़ीदा बंदे हैं और अल्लाह के रसूल हैं। व इज़ा औहयतु इलल हवारिय्यीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जब मैंने हवारियों को हुक्म दिया, वो हवारी जो तकरीबन 12 थे, और उन्होंने जो है वो इस्लाम को कबूल किया और उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान लाए और उनके मददगार बने। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मैंने उन हवारियों के दिल में ये बात डाल दी कि अन आमिनू बी व बिरसूली, के मेरे पे ईमान लाओ और मेरे रसूल पे ईमान लाओ। तो इसलिए वो अल्लाह और उसके रसूल पे, ईसा इब्ने मरियम पे ईमान ले आए। कालू आमन्ना, तो उन हवारियों ने कहा कि हम ईमान लाए। वशहद बिअन्नना मुस्लिमून, और ए ईसा अलैहिस्सलाम आप इस बात पे गवाह बन जाइए कि हम मुसलमान हैं। इज़ क़ालल हवारियून, और फिर क्या हुआ कि वो जो हवारी थे उन्होंने कहा, या ईसा इब्न मरियम, ए ईसा इब्ने मरियम, हल यस्ततीउ रब्बुका, क्या तुम्हारे रब के लिए ये मुमकिन है, अन युनज़्ज़िला अलैना माइदतम मिनस समा, कि हम पे आसमान से एक दस्तरखान नाज़िल कर दे, एक खानों का एक कह लें कि दस्तरखान हो, वो हम पे नाज़िल हो जाए एक निशानी के तौर पे। क़ाल अत्तक़ुल्लाह इन कुन्तुम मुमिनीन, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह से डरो अगर तुम ईमान वाले हो। ये मुतालबा करना इस तरह का ये दुरुस्त तरीकाकार नहीं है, क्योंकि इस तरह के मुतालबे जब इंसान करते हैं कि हमें हमारी मर्जी का मोजज़ा दिखाया जाए, तो वो मोजज़ा आने के बाद फिर अगर कौम तस्लीम ना करे नबी को, तो फिर अज़ाब आता है। तो इसलिए अल्लाह के अज़ाब को इस अंदाज से दावत ना दो, अपने आप को फितने में और इम्तिहान में ना डालो कि इस तरह से तुम दस्तरखान तलब कर रहे हो। तो ये माइदा जो है वो अरबी ज़ुबान में दस्तरखान को कहते हैं जिस पे खाने लगे हुए हों, और इसी लफ़ज़ से इस सूरत का नाम सूरा अल माइदा है। क़ालू नुरीदु अन नाकुल मिन्हा, तो उन हवारियों ने कहा कि नुरीदु अन नाकुल मिन्हा, हमारा मकसद ये है कि वो अगर आसमान से आसमानी खाना आए, दस्तरखान आए, हम उसमें से खाएं। वो तत्मइन्न कुलूबुना, और हमारे दिल जो हैं वो मुतमईन हो जाएं ईमान पे। यानी हम ईमान लाए हैं, लेकिन चलें एक हमें फिजिकल सबूत मिल जाए तो उससे हमारा इत्मीनान, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो दीन पे मजीद मजबूत हो जाए। वरना अलम अन कद सदक्तना, और हमें ये कह लें कि पता चल जाए कि आपने हमसे सच बोला है, जो आप पैगाम लेकर आए हैं अल्लाह का वो सच्चा है। व नकून अलैहा मिन शाहिदीन, और हम इस पे फिर गवाह भी बन जाएंगे कि जी ये वाकई ईसा अलैहिस्सलाम जो पैगाम दे रहे हैं वो सच्चा पैगाम है और इनका दावा बरहक है कि ये अल्लाह के नबी हैं। काला ईसा इब्न मरियम, काला ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना, ईसा इब्ने मरियम ने कहा, ए अल्लाह, ए हमारे रब, अनजिल अलैना माइदतम मिनस समा, हमारे हमारे पे हमारे लिए आसमान से दस्तरखान नाज़िल फर कीजिए। तकून लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना, जो हमारे अगले पिछले सारे लोगों के लिए एक खुशी वाली बात हो जाए और हमारे लिए एक यादगार बन जाए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए आसमान से दस्तरखान नाज़िल किया। वरज़ुकना व आयतम मिनक, और एक तेरी तरफ से ये निशानी हो जाए, एक मौजज़ा हो जाए। वरज़ुकना व अंत खैरुर राज़िकीन, और हमें तू इस अंदाज में रिज़्क दे और तू बेहतरीन रिज़्क देने वाला है। क़ाल अल्लाहु इन्नी मुनज़्ज़िलुहा अलैकुम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि मैं इस दस्तरखान को तुम लोगों के लिए नाज़िल कर देता हूँ, लेकिन फमन यकफुर बाद मिनकुम,
اگر وہ دسترخوان نازل ہونے کے بعد کسی نے کفر کیا اور کسی نے انکار کیا وہ دسترخوان نازل ہونے کے بعد، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، تو پھر میں اسے اتنا سخت عذاب دوں گا اور اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی اور کو نہیں دوں گا۔ یعنی کہ اس کو اتنی ان لوگوں کو سخت سزا ملے گی کہ جتنی اور کافروں کو یا باقی دنیا میں کسی اور کو اتنی سخت سزا نہیں ملے گی۔ تو یہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو آیت نازل کی ہے، اس کے بعد مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ کیا حقیقت میں یہ جو مائدہ ہے، یہ دسترخوان ہے، یہ جو نازل ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو اس کے بارے میں پھر اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ نازل کیا گیا اور بعض کہتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اگر بعد میں کسی نے کفر کیا تو پھر ایسی سزا ملے گی کہ جیسی پہلے کبھی جو ہے کسی اور کو جہانوں میں ایسی سزا نہیں ملے گی، تو اس سے وہ گھبرا گئے، ڈر گئے اور وہ اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئے، مطالبے سے کہ ہم پہ یہ مائدہ نازل کیا جائے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ سبحانہ و تعالی عیسیٰ ابن مریم سے کہیں گے، اب یہ دیکھیں پیچھے ساری بات چلی آ رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا عیسیٰ ابن مریم پہ، قیامت کے ہولناکیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری نعمتیں، سارے معجزے، سارے احسانات، جو حواریوں کے ساتھ مدد کی، جو مائدہ والا معاملہ تھا، سارے معاملات کا تذکرہ فرما دیا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، آپ پہ ہم نے یہ انعامات اور احسانات کیے، اور یہ سارے احسانات کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے، اے عیسیٰ ابن مریم، انت قلت للناس، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری والدہ کو، میری ماں کو اللہ کے علاوہ دو الہ بنا لینا، دو خدا بنا لینا اللہ کے علاوہ؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اللہ تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، میرے لیے یہ شایان شان نہیں ہے، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں ایسی بات کروں جس بات کو کرنے کا مجھے حق نہیں ہے۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے ایسی بات کی ہوتی، اتنی کفریہ اور شرکیہ بات میں نے کی ہوتی، فقد علمتہ، تو اللہ تو جانتا ہے ساری باتوں کو، تو جانتا ہے کہ میں نے ایسی بات نہیں کی۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اے اللہ تو اندر کی باتیں جانتا ہے، تو جانتا ہے کہ میرے اندر کیا ہے، میرے نفس میں کیا ہے۔ ولا اعلم ما فی نفسک، لیکن اے اللہ میں نہیں جانتا کہ جو چیز اللہ بیان نہیں کر رہا اللہ کے نفس میں کیا ہے، اللہ جو ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا ان کی حکمت ہے اس بارے میں اس طرح کا سوال میرے سے کرنے کی، مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے۔ میرے اندر جو ہے وہ تو اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، لیکن جو اللہ کا علم ہے، جو اللہ نے بیان نہیں کیا کہ اللہ کس انداز سے جو سوال کر رہا ہے اس کو میں نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، کیونکہ اے اللہ تو علام الغیوب ہے، تو غیب کو جاننے والا ہے اور میں عالم الغیب نہیں۔ ما قلت لہم، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ ما قلت لہم الا ما امرتنی بھی، میں نے تو ان لوگوں سے صرف وہ بات کی اے اللہ جس کا تو نے مجھے حکم دیا، اور وہ کیا بات تھی؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا رب بھی ہے میرا رب بھی ہے۔ وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں ان پہ گواہ تھا، میں ان پہ نگران تھا جب تک میں ان میں رہا۔ فلما توفیتنی، جب اے اللہ تو نے مجھے اٹھا لیا، جب تو نے مجھے ان میں سے اٹھا لیا، جیسا کہ پچھلی پارے میں اس چیز کا تذکرہ ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل ہونے سے بچا لیا اور ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، تو جب تو نے مجھے اٹھا لیا کنت انت الرقیب علیہم، اس کے بعد تو ان پہ محافظ تھا اور نگران تھا۔ وانت علی کل شیء شہید، اور اے اللہ تو ہر چیز پہ گواہ ہے، میں ہر چیز پہ گواہ نہیں ہوں، لیکن اے اللہ تو ہر چیز سے گواہ بھی ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو ان آیات میں، یہ جو پچھلی دو آیات ہم نے پڑھی، ان میں کئی ہمارے لیے کہہ لیں کہ
पॉइंट्स हैं जो हमारे नोट करने वाले हैं। एक तो ये कि इस आयत से ये पता चलता है कि ईसाइयों ने ईसा और उनकी वालिदा मरियम दोनों को इलाह करार दिया, क्योंकि आजकल जो है वो बाज़ लोग ये दावा करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को ये खुदा का बेटा कहते हैं, लेकिन मरियम अलैहिस्सलाम को शायद इन्होंने खुदा का दर्जा दिया या नहीं दिया। लेकिन कुरान की इस आयत से पता चलता है कि ईसाइयों में ऐसे लोग शामिल हैं कि जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के साथ-साथ उनकी वालिदा को भी खुदाई दर्जा दिया। दूसरी चीज़ ये है कि इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ईसा इब्न मरियम से ये सवाल कर रहे हैं कि क्या आपने लोगों से कहा था कि आपको और आपकी वालिदा को अल्लाह के अलावा इलाह बना लें मिन दूनिल्लाह। तो इससे जो है ना उस शुबे का इज़ाला होता है और उस कह लें कि धोखे का इज़ाला होता है, जो बसा औकात लोग ये कह के देते हैं कि कुरान में जहाँ कहीं तज़किरा आता है ना कि मिन दूनिल्लाह, कि गैरुल्लाह की इबादत ना करो, दूनिल्लाह की इबादत ना करो, तो उससे मुराद सिर्फ बुत ही हैं, जो नेक लोग हैं, औलिया अल्लाह हैं, अल्लाह के अंबिया हैं, वो दूनिल्लाह नहीं है। वो दूनिल्लाह नहीं है, उनकी जो हम तकर्रुब हासिल करने की कोशिश करते हैं, वो शिर्क नहीं है। लेकिन यहाँ देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये बयान कर दिया कि अल्लाह के जो मुकर्रब लोग हैं, उनकी भी अगर इबादत शुरू कर दी जाएगी, उनको भी अगर इलाह बना लिया जाएगा, तो वो भी शिर्क के ज़ुमरे में आएगा और उसको भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मिन दूनिल्लाह कहा कि अल्लाह के अलावा ईसा और मरियम अलैहिस्सलाम की ये जो इबादत करते थे, ये शिर्क है। तो इसलिए इस चीज़ को यानी कि हमारे लिए ये एक यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ है। दूसरी चीज़ इसमें जो है वो ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम ये बयान कर रहे हैं कि जब तक मैं इनमें मौजूद था, मुझे इल्म था, जब मैं इनमें से उठा लिया गया उसके बाद मुझे इनका इल्म नहीं। तो इससे पता ये चलता है कि अंबिया का जो इल्म है वो भी महदूद है और वो उसी हद तक महदूद है जितना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया हो और उसी हद तक महदूद है कि जितना फिज़िकल सेंसेस से वो देख सुन सकते हैं। या ये कि जो अल्लाह ने इल्म दिया वही की सूरत में। जो कुल्ली इल्म है, जो इल्मुल गैब है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है और अल्लामुल गुयूब जो है, जो गैब को जानने वाला आलिमुल गैब है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इस सवाल पे ये जो अपनी वज़ाहत दे रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम, उस वज़ाहत देने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबाद, कि ऐ अल्लाह, अगर तू इनको सज़ा दे, ये जो लोग हैं जिन्होंने शिर्क किया, अगर तू इनको सज़ा देगा, अज़ाब देगा, फ़इन्नहुम इबादुक, तो ये तेरे बंदे हैं, तू सज़ा देना चाहे दे सकता है। व इन तग़फ़िर लहुम, और अगर तू इन्हें मुआफ़ कर दे, फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तो फिर तू ज़बरदस्त है और हिकमत वाला है, तुझे इस चीज़ से भी कोई रोक नहीं सकता। क़ाल अल्लाहु, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएँगे, हाज़ा यौम यनफ़उस सादिक़ीन सिद्क़ुहुम, आज का दिन ऐसा है कि आज सच्चों को उनके सच का फ़ायदा मिलेगा। जो सच्चे हैं और जो हक पे हैं, उनको उनके हक का फ़ायदा मिलेगा। लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा, उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे से नहरें बहती हैं और वो उसमें हमेशा-हमेशा रहेंगे। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी हो गए। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, और यही बहुत बड़ी कामयाबी है। यहाँ जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया कि आज के दिन सच्चों को उनके सच का फ़ायदा मिलेगा, इसकी तशरीह अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस अंदाज से की कि हाज़ा यौम यनफ़उल मुवह्हिदीन तौहीदुहुम, कि आज के दिन मुवह्हिदीन को, अल्लाह की तौहीद के पैरोकारों को उनकी तौहीद का फ़ायदा मिलेगा, कि उनके लिए ये जन्नात भी हैं, उनके लिए अल्लाह की बख्शिश है, और जो मुशरिक है उसके लिए अल्लाह की मग़फ़िरत और बख्शिश नहीं है। जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन आयात में तज़किरा किया जो हमने पीछे पढ़ी हुई हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन हर गुनाह को मुआफ़ फरमा देंगे, लेकिन शिर्क को जो है वो मुआफ़ नहीं किया जाएगा। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि व मा फ़ीहिन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए आसमानों की और ज़मीन की बादशाहत है। व मा फ़ीहिन्ना, और जो भी चीज़ आसमानों ज़मीनों में है, सब की मलकियत अल्लाह की है। व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ पे कादिर है। जी, अगर किसी साथी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं।
جی جاوید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. حافظ صاحب سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ مشرکین مکہ کچھ جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے بتوں کے نام پر، تو آج کل ہمارے ملک میں بھی پاکستان میں بھی درباروں اور درگاہوں کے نام پر جانوروں کا تو نہیں دیکھا، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے بچوں کے کچھ بال چھوڑ دیے جاتے ہیں جنہیں وہ کہتے ہیں جی لٹ رکھی ہوئی ہے یا کچھ، تو جب وہ کافی لمبے ہو جاتے ہیں باقی تو سارا جو ہے نا وہ سر منڈوا دیتے ہیں، کچھ بال رہنے دیتے ہیں، تو کچھ عرصے کے بعد وہ کاٹ کر پھر جو ہے نا دربار پہ جو ہے نا وہ چڑھائے جاتے ہیں. اسی طرح جب شادی ہوتی ہے تو دولہے کا جو ہوتا ہے پگڑی جو وہ یا جو ہار ہوتے ہیں وہ پیسوں کے ہار بھی لوگ ڈالتے ہیں، تو انہیں پھر ان کا چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے. اور دوسرا یہ تھوڑا لمبا ہو جائے گا سوال ہی کہ جیسا آپ نے ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو معجزات کا ذکر آیا قرآن میں، تو قرآن سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کوئی بہت بڑے بڑے کام تھے جو انبیاء اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر انبیاء کو دیے ان کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے. لیکن اگر آج کل آپ دیکھیں جیسا کہ جیسے مادرزاد اندھا اور اس کو اس بینائی واپس ملنا، تو اس طرح جو ہے نا وہ الیاس قادری صاحب کی تو کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے مادرزاد اندھو کو آنکھیں دی، مردوں کو زندہ کیا. ایک اور پیر صاحب کا واقعہ ہے کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کر دیا. تو اس لحاظ سے تو پھر اتنے بڑے معجزات تو یہ نہیں لگتے کہ یہ تو عام سے کام ہے جو عام لوگ بھی کر رہے ہیں. تو ان پہ ذرا روشنی ڈال دینا پلیز. جی، جو پہلا سوال ہے کہ یعنی کہ اس طرح سے کہ بچوں کے یعنی کہ بال چھوڑ دینا یا اس طرح یہ جو دولہے کی پگڑی اور اس کے جو ہار وغیرہ ہیں ان کا چڑھاوا چڑھانا، تو یہ جتنے غیر اللہ کو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں کسی بھی شکل اور صورت میں، وہ سارے کے سارے جو چڑھاوے ہیں وہ شرک کے زمرے میں آتے ہیں اور یہ شرکیہ افعال ہیں اور شرکیہ کام ہیں. جہاں تک بچے کی اس طرح کوئی لٹ چھوڑنا ہے تو یہ تو ویسے بھی اگر یعنی کہ یہ منع ہے کہ حلق بعض الراس، کہ سر کے کچھ حصے کو موڑنا اور اس کو چھوڑ دینا، اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. یہ ویسے ہی حرام کام ہے. اگر یعنی کہ بندہ فیشن کے طور پہ ڈیزائن کے طور پہ بھی ایسا کرے، جیسے آج کل بڑے ڈیزائن اس طرح کے چلتے ہیں کہ کہیں بال چھوٹے کر لیے کہیں بڑے کر لیے، تو یہ بھی حرام کام ہے. نہ بچوں کو نہ بڑوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے. ایک تو یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے. اور اگر یہ کسی پیر فقیر کے نام پہ، کسی بزرگ کے نام پہ، کسی اور کی منت مان کے اس کی نظر کے لیے چڑھاوے کے لیے کیا ہے تو یہ تو سراسر شرک ہے. اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ یہ اتنے بڑے بڑے معجزات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو دیے، تو اس میں پہلی چیز تو یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ معجزات جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ان کا ظہور ہوا، اور انبیاء کے پاس بھی یہ طاقت نہیں تھی کہ جب ان کی مرضی ہو اس وقت وہ معجزے کا ظہور کر لیں. اسی لیے جب مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مطالبے کیے کہ اس طرح کے معجزات ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان سے کہیے کہ اللہ پاک ہے، سبحان ربی هل كنت الا بشر الرسولہ، کہ میں اللہ میرا پاک ہے اور بزرگی والا ہے، میں تو محض ایک اللہ کا رسول ہوں اور بشر ہوں، انسان ہوں. میری یہ طاقت نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے اتنے بڑے بڑے جو کام ہیں وہ کر سکوں. وہ اللہ کی مرضی ہے کہ کب کس معجزے کا ظہور ہونا ہے. اسی لیے ہم نے ابھی یہ بھی پڑھا کہ اللہ نے اتنے بڑے بڑے معجزات عیسیٰ علیہ السلام کو دیے، لیکن جب دسترخوان کا مطالبہ ہوا تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اور درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ وہ نازل کر دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آگے سے وہ سارا بیان ہو رہا ہے کہ وہ نازل کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو اس لیے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے انبیاء کے جو بڑے بڑے معجزات ہیں وہ اللہ کی طاقت کا اظہار ہے، وہ انبیاء کی طاقت کا اظہار نہیں ہے. تو یہ ایک بنیادی فرق ہے کہ یہ جو لوگ پیروں فقیروں کے نام پہ کرامتیں بیان کرتے ہیں، یہ پینٹ لوگوں کو یہ کر کے دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ کتنی کرنی والے اور کتنے طاقتور لوگ ہیں. تو یہ بنیادی فرق ہے. یہ ایک گمراہی کی طرف لے جانے والی چیز ہے کہ انسان معجزے یا کرامت کو دیکھ کے یہ سمجھے، بجائے یہ سمجھنے کے کہ اللہ کی طاقت کا اظہار ہو رہا ہے اور مجھے اس سے سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ ہے. اگر بندہ اس زوم میں آئے یا اس کو یہ جتلانے کی کوشش کی جا رہی ہو کہ جس کے ہاتھ سے یہ کرامت ہو رہی ہے وہ بڑا طاقتور ہے، وہ کوئی بہت پہنچا ہوا ہے، تو یہی خرابی ہے. کیونکہ یہاں پہ یہ تسلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ اس بزرگ کی طاقت
اور اس کے اختیارات کی نشانی ہے، ایسا نہیں ہے۔ معجزات اللہ کے انبیاء کی طاقت کی اور اختیارات کی نشانی نہیں ہے، تو یہ کرامات کیسے اولیاء اللہ کی اختیارات اور ان کی طاقت کی نشانی ہو سکتے ہیں؟ پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز یہ کہ انبیاء کو جو معجزات دیے گئے ان کا مقصد کوئی اور تھا اور بہت بڑا مقصد تھا، اس لیے وہ بہت بڑے بڑے معجزات ہیں۔ اس سے ملتی جلتی کرامتوں کے جھوٹے دعوے کرنا اس بیس پہ یہ وہ قابل غور نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں یہ اتنے بڑے بڑے معجزات اگر اللہ قرآن میں ذکر نہ کرتا تو ہمارے لیے ماننا ممکن نہ ہوتا۔ تو اس لیے اس کے مقابلے میں کوئی بندہ بیس لیس دعوے کرنے شروع کر دے اور ایک کتاب میں لکھ دے تو اس کو ماننا تو بالکل ہی بے بنیاد ہو جائے گا۔ اس کی میں اس کو یعنی کہ وائنڈ اپ کروں گا ایک مثال دے کے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بغیر والد کے پیدا کیا، صرف ماں سے، بغیر سپرم کے، بغیر والد کے نطفے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ اللہ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہے جیسے آدم علیہ السلام کی ہے کہ اللہ نے کن کہا فیکون، وہ پیدا ہو گئے۔ تو یہ ہے ایک معجزہ۔ تو اب اگر انہوں نے نقل کرنی ہے اور یعنی کہ نقل مار کے دعوے کرنے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جتنے بڑے بڑے معجزے پیروں فقیروں کو بھی ہیں، تو ایک لسٹ پیروں کی بھی بتا دیں جو باپ کے بغیر پیدا ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں دعویٰ کر دیں کہ یہ باپ کے بغیر ہوئے ہیں، معجزہ ہیں، تو پھر پتہ چل جائے گا کہ کتنے لوگ اس کو کرامت مانتے ہیں اور کتنے لوگ اس کو کہیں گے کہ یہ ایسا بچہ ہے کہ جس کے والد کا پتہ نہیں ہے، اور کتنے لوگ اس کی والدہ کو مریم ماننے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو پھر ہمت کریں، یہاں سامنے آئیں، یہ دعویٰ کریں کہ میں بغیر باپ کے پیدا ہوا ہوں، اور پھر دیکھیں کہ کتنے لوگ اس کو یہ مانتے ہیں کہ بغیر باپ کے پیدا ہوا اور کتنے مانتے ہیں کہ اس کے باپ کا پتہ نہیں ہے اس کو۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر حافظ صاحب۔ ٹھیک ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔